I'm really confident that we can get a trophy this season. I think just give everything we can. I feel like it can happen this season for sure. 이 영상은 2024년 11월에 촬영된 BBC와의 인터뷰에서 토트넘의 오른쪽 윙 포워드인 브레넌 존슨이 한 이야기입니다. 이 당시, 그러니까 2024년 11월경에는 프리미어 리그가 어느 정도 진행이 된 상태였고 토트넘이 그 당시 보여주었던 경기력은 영국 축구계에서 혹평을 받을 정도로 엉망진창이었는데다가 리그에서 우승은 꿈도 꾸지 못할 정도의 수준이었기 때문에 브레넌 존슨의 이 인터뷰는 큰 주목을 받지 못한 것은 당연한 것이었는데요. 그러나 최근 브레넌 존슨의 이적 관련 소식이 속보로 터져나오면서 이 이적 소식과 관련해 브레넌 존슨이 손흥민에 대해 발언한 인터뷰가 팬들 사이에 소환되며 화제가 되고 있습니다. 도대체 어떤 상황인지 더 풋볼이 자세히 알아보겠습니다. 손흥민과 함께 유로파 리그 결승전을 함께 뛰며 선제골의 결정적 역할을 했던 브레넌 존슨이 갑자기 이적설에 휘말리고 있습니다. 브레넌 존슨은 노팅엄 포레스트에서 포스테코 글루 시절 영입된 오른쪽 윙어로 영입될 당시 오른쪽 윙어로 뛰던 클루셉스키가 스피드가 너무 느려 손흥민이 역습을 하는 속공 플레이를 할 때 함께 뛰며 라인을 전혀 맞추지 못하는 문제를 해결하기 위해 영입된 선수입니다. 그러나 존슨은 이런 기대와는 달리 손흥민이 다 만들어준 결정적 찬스를 날려먹는 형편없는 골 결정력도 모자라 손흥민에게 패스하는 크로스의 부정확성 때문에 팬들에게 엄청난 욕을 먹었습니다. 하지만 손흥민은 이런 존슨을 데리고 2023-2024 시즌에 해리 케인이 뮌헨으로 이적한 후 그 자리를 대신해 원톱 공격수로 변신, 17골 10도움을 하며 토트넘을 리그 5위로 이끌어 유럽 대항전인 유로파 리그에 진출을 시키는데요. 그 이후 2024-2025 시즌이 시작되고 유로파 리그에서 첫 경기가 시작될 때 영국의 한 매체와의 인터뷰에서 아주 의미심장한 말을 합니다. Just last one. Obviously, the one thing I guess that's missing from your time at Spurs is a trophy. The Europa League, how big an opportunity is this to win one? Yeah, there's no hiding about this. So we are missing something that everybody was working for many years and long time, and which is we are looking for. And don't want to talk too early, but that's what we aim. That's what we aim for, and we shouldn't hide about this, and we should aim for this, and everybody should take a huge responsibility because it's not easy, because a lot of teams want to win this trophy and want to win this competition. 평소에 굉장히 신중한 성격의 손흥민이 유로파 첫 경기에서 우승을 하는 것을 목표로 한다고 했을 때 영국 축구계는 손흥민이 그냥 자신의 소망을 말하는 정도로 치부해 이 인터뷰 내용에 대해 영국 매체들은 기사조차 쓰지 않아 국내에 거의 알려지지 않았던 내용입니다. 그런데 이 인터뷰는 2024년 9월에 찍었고 2024년 11월에 브레넌 존슨이 손흥민이 한 이야기와 거의 같은 맥락으로 또다시 유로파 우승에 대한 이야기를 꺼냅니다. I'm really confident that we can get a trophy this season. I think just give everything we can. I feel like it can happen this season for sure. 브레넌 존슨의 이 인터뷰는 2024년 11월에 했던 것이라 그 당시 영국 매체들 다수는 이 인터뷰도 손흥민의 우승 포부처럼 전혀 다루지 않았는데요. 이 상황에 대해 일부 전문가들은 토트넘은 17년간 우승이 없었고 유로파 우승은 41년간 없었다고 말하면서 영국 매체들이 토트넘이 우승을 할 수 있는 그나마 가능성이 있는 것은 카라바오컵이나 EFL컵처럼 영국 내의 컵 대회 정도인 작은 규모의 대회에서나 가능하다고 생각을 했기 때문에 유럽 대항전인 국제대회 유로파에서 토트넘이 그것도 41년간 들어올리지 못했던 트로피를 들어올린다는 것은 저들의 희망사항이며 불가능하다고 생각해 아예 기사로 다루지 않았었다고 말했습니다. 이들은 이어 하지만 여기서 주목해서 봐야 하는 것은 손흥민의 최초로 우승에 대한 포부를 밝혔고 이것을 다른 선수들이 그대로 이어받아 시즌 초반부터 유로파 우승에 대해 이야기를 한다는 것이라고 말하면서 선수들에게 유로파 우승을 목표로 해야 한다는 멘탈을 심어준 것이 바로 주장 손흥민이라는 것을 그 당시 손흥민과 선수들의 인터뷰를 되짚어보면 명확히 알 수 있다고 말했습니다. 10 years at Spurs. What legacy do you want to leave behind? Obviously legendary. So yeah, being I think one team in 10 years I think is a good effort, you know. So and you also have to be really consistent with this, and also club need to trust, and also you have to give it back to the club, and also the fans, which is I get so much love from Spurs fans, which is I really appreciate, and I still
don't think I'm legend from this club, and I think I already talked. I want to win something with Spurs. Then I want to be very happy to call legend. So. 많은 축구 전문가들은 평소에 신중한 성격으로 소문난 손흥민이 유로파 경기를 시작하는 시즌 초에 41년 만에 유로파 우승 트로피를 토트넘에 안기고 싶다는 말을 하는 것은 굉장히 이례적이라고 말하면서 손흥민은 10년간 품어왔던 자신의 우승에 대한 열망을 선수단에게 작심을 하고 전달한 것이라고 말했습니다. 손흥민의 이런 열정은 선수단 전원에게 전염되었을 것이 분명하고 그래서 브레넌 존슨이 손흥민의 열망을 이어받아 우승에 대한 전의를 불태웠다고 말하면서 브레넌 존슨은 우승에 대한 열망을 드러낸 이후 손흥민에 대해 자신의 진심을 언급한 것은 매우 흥미로운 대목이라고 말했습니다. Who are your idols, would you say, or who do you base your game on? I used to play kind of more midfield, so I liked watching old videos of like Kaká, Zidane, like them types of players. I think even before I came to Spurs, I used to always watch Sonny. Like, Did you? not too many videos of him specifically, but whenever Tottenham played, I'd always watch him. Even now, I find it amazing, like how both-footed he is, and watching it firsthand is amazing. Is he aware of this respect? I don't think. If we played this back to him, who's your idol? Son, your teammate. That's pretty cool, isn't it? I think he probably knows that the way I ask him questions and kind of reach out to him sometimes if there's kind of goals that he scored or positions or just little things. I think he'd understand that I definitely respect him highly as a player. 이 인터뷰를 접한 일부 팬들은 존슨이 손흥민을 존경한다는 것을 알고 있었는데 토트넘에 합류하기 전부터 손흥민의 경기 영상을 봐왔다는 인터뷰는 처음 접하는 것 같다고 말하면서 손흥민을 저 정도로 존경하니까 손흥민이 떠난다고 라커룸에서 선수들에게 말할 때 그 옆에서 눈물까지 흘린 것이라고 말했습니다. 몇몇 전문가들은 존슨은 손흥민이 우승하고 토트넘의 레전드가 되고 싶다는 바람을 드러냈을 때 자신이 존경하는 손흥민의 의도를 알고 자신의 목표를 유로파 우승으로 맞춘 것이라고 말하면서 그 결과 결승전에서 존슨은 손흥민이 부상으로 선발 출전을 하지 못했음에도 불구하고 선제골을 넣는데 결정적 역할을 한다. 축구에서 기술도 중요하지만 정신력과 의지가 훨씬 중요하다는 것을 보여주는 선례가 바로 브레넌 존슨의 성장기를 보면 알 수 있다고 말했습니다. 이들은 마지막으로 자신의 롤 모델이 없는 토트넘에서 브레넌 존슨은 동기부여 자체가 되지 않는 상황이라고 말하면서 그도 손흥민을 따라 토트넘을 떠날 것 같다. 손흥민 없는 토트넘은 브렌트포드 원정에서 0대0 무승부로 겨우 승점 1점을 따내 리그 12위가 되긴 했지만 경기력은 정말 못 봐줄 정도여서 굳이 토트넘에 존슨이 남을 이유를 알 수 없는 상황일 것이다. 선수들이 빠져나가면서 토트넘은 강등권을 전전하게 될지도 모른다고 말해 많은 팬들의 고개를 끄덕이게 했습니다. 구독, 좋아요, 좋은 댓글은 불타는 제작 열정을 더욱 불타오르게 합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 이상 더 풋볼이었습니다.